अल्लाह ताला दे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जड़ा दीन सानू अता फरमाया जिन्होंने इस्लाम कहने, इस्लाम दुनिया दे लई की स्नेहा रखता है, मुसलमान केड़ा हुंदा है, मस्जिद का की मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला दा कुरान शरीफ जिहड़ा कि दुनिया की सब तो मुकद्दस नाजिल करदा किताब है, वो साडे तो की चाहुंदी है। ये बुनियादी गल्लां जब तक साडे जहन च नहीं होणगियां तद तक कोई भी बंदा एक अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान जिहड़ा है नहीं बन सकता। रिवायतां जिहड़ियां हुंदियां दो तरह दा कीतियां जांदियां। एक हुंदी है रिवायत नूं निभाना उस तरीके दे नाल जिस तरह वो रिवायत कायम की गई। एक हुंदा रिवायत नूं याद करना। दोनों च फर्क। रिवायतां याद करके हर साल उन्हां दी गल करनी, ये उहदी याद ताज़ा की जाती, और अगर रिवायत के उत्ते अमल किया जाए तो रिवायत निभाई जाती। ये जिहड़ा महीना है पौध का महीना, दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बच्चों की शहादत का महीना है। पंजाब की जमीन नूं अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतां नाल नवाजिया। मैं अक्सर लोगों को कहना हुंदा कि शहादत का जिहड़ा मकसद है, अगर मकसद जिंदा है तो फिर गल बनती। अगर मकसद नहीं, असी मकसद के उत्ते कायम नहीं रवांगे तो फिर गल नहीं बनती। इसी जमीन ते इन्हां ही दिनां दे विच जद बहुत इंतहा सर्दी पै रही सी, अल्लाह तबारक व तआला दे नेक बंदियां ने, खूबसूरत लोगों ने जिन्हां दे दिल पाक से, उन्होंने पंजाब की जमीन च नबी खां गनी खां बन के, कदी पीर बुद्धू शाह बन के सिख पंथ दे नाल जिहड़ियां अपनी रिवायतां सांझियां कीतियां, उन्होंने अज भी दुनिया सलाम करदी। लेकिन वो रिवायतां साडे तो चाहुंदियां की है कि असी इन्हां दिनां दे विच घट्टो घट्ट इस गल दा तां इरादा करिए कि जिस तरह उन्होंने सच बोलिया उदा असी भी बोला। जिद्दां वो अपने पिता दे पिछे लगे, घट्टो घट्ट साडे च भी वो जज्बा होवे कि असी अपने माँ बाप का सत्कार करना होवे। जालिम हुकूमत के सामने सच गल कहनी ही सब तो बड़ी बात है। बड़ी बात कोई अच्छी कोठी, मकान, वधिया गड्डियां, वधिया सेहत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दी रिज़ा दी की निशानियां हो सकती हैं। मैनूं बड़ी खूबसूरत गल बानो कुदसिया दी याद आती। उन्होंने किसी ने आके कहा कि तुहाडा फलाना जानने वाला जिहड़ा है ना बड़ा आदमी बन गया। कहने कि अच्छा, यह मतलब हुण पहलां नालों ज्यादा अच्छा बोल रहा है, गरीब का साथ दिंदा है, भुखियां नूं खाना खवाउण लग पिया। कहंदे नहीं नहीं, उहदे कोल मकान वड्डा हो गया। कहंदे नहीं, मैं तो समझिया किते पहलां नालों ज्यादा अपने माँ प्यो की इज्जत करन लग पिया। अल्लाह ताला की रिज़ा की है? ये जोड़े लोग बाहर वड्डियां वड्डियां फुकरियां मारते फिरदे हैं, खुदा की रिज़ा नहीं है। कोई बंदा ज्यादा दौलतमंद बन जाए, कोई बड़ी उहदे को वजारत मिल जाए, भावें लखां लोग नाल होण, दिलों कोई नहीं तुरदा। लोग ताकत की वजह नाल इज्जत कर रहे, लेकिन खुदा की रजा किहदे च है? खुदा की रजा इहदे च है जद सजदे दे विच लुत्फ आण लग पवे, इबादत च लुत्फ आण लग पे, तो मतलब खुदा राजी है। अगर हराम माल सामने आने तो बाद दिल बार बार कहे कि नहीं मैं 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल नहीं करना, ਇਹਦਾ मतलब खुदा की रजा आ रही है। अगर माँ बाप के नाल बदतमीजी करन तो बाद शर्मिंदगी महसूस होंदी है, फिर बंदा अपने माँ प्यो के पैरी पै के उन्होंने तो माफ़ी मंगता है, ਇਹਦਾ मतलब खुदा की रजा आ रही है। अल्लाह ताला की रजा नूं दुनिया के मामलात के नाल नहीं नापिया जा सकता। ਉਹਦੇ मापदंड होर है, ਉਹਦਾ कानून होर तरीके का है। कुरान पाक ने जिहड़ा फलसफा लोगों को दिता है, कुरान पाक दे विच जिक्र किया गया कि किसी भी जाहिल बंदे दे नाल बहस नहीं करनी। अच्छा, असी जाहिल किनू कहने हैं जी? असी कहने जिहड़ा उजड़ है, जिन्होंने गल नहीं करनी आती। जे आपां किसी नूं पुछिए भी तू कोई जाहिल बंदा देखिया, व्याख्या करो जाहिल बंदे दी, अनपढ़ बंदे दी व्याख्या करो, तो वह कहता है कि जाहिल वो है जिन्होंने गल करनी नहीं आती, जिन्होंने खाण की तमीज़ नहीं, जिन्होंने कपड़े नहीं पाने आते, जिहड़ा गंदा रहिंदा होवे, जिन्होंने कोई सुरत चंगी तरह नहीं है, बदतमीजी नाल गल करदा भी वो जाहिल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दा कलाम सब तो आला है। फरमाया
ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਜਾਹਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਹਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਹਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਾਹਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੜ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਾਹਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਦਈਏ, ਪੈਸੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, फरमाया यतीम दी तकरीम करनी है, ला तुकरीमून अल यतीम, फरमाया इज्जत देनी है। नफ्स ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛੂਆ ਛੂਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਛੋ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਵਿਆਹ 'ਚ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੀ ਕਮਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਕ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਕਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲੈਣਾ? ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਹਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਤਕੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੁੱਤਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੁੱਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 1000 ਲਾਈਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ 5000 ਯਾਰੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ 10000 ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਲਾਣੇਦਾਰ ਘਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੜ ਜਾਓ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੇਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਨਮਾਜ਼ 5 ਟਾਈਮ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ। ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਬਾਦਤ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਚੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੀਨ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਦਾਂ ਦੀਨ ਚਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੀਨ ਚਲਾਓ। ਦੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ? ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ ਲੋਕੀ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਆਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਾਤੀ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਣਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਗਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੂਸਾ ਕੁਝ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਇਸੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜੀ? ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਲੇਟ ਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਮੇ 'ਚ ਅਗਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, कि वो जमीन पे बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सैयदना बिलाल जो काले ने, हबशी ने, गुलाम ने, जिन्होंने बुल मोटे मोटे पैरों 'ਚ जुत्ती नहीं, कपड़े फटे हुए ने, कि उन्होंने सरदारियां दे सकते ने? ये अगर दर्जा अज भी दुनिया 'ਚ कोई किसी को दे सकता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। इस फलसफे नूं जिंदा रखना है जिहड़ा फलसफा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता किया। ये फलसफा है इंसानियत की भलाई का, इंसानियत की बराबरी का। मैं बार बार दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का जिक्र तां तुहानूं मिसाल देने लई कर रहा कि ये पौह का महीना चल रहा, तख्त के उत्ते दा मुगल बादशाह बैठा है, तख्त ते दा एक बंदा बैठा जिहड़ा कहंदा मैं मुसलमान है।
फिर असी नबी खां गनी खां बन के साथ क्यों दिता? फिर असी पीर बुद्धू शाह बन के अपनी शहादत क्यों दी? क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सानू सिखाया है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू तरबियत दी है काली कमली वाले ने कि हक और इंसाफ के लिए हमेशा हक और इंसाफ का साथ दिता जाएगा। अगर कोई बंदा मुसलमान होकर भी जालिम बन जाएगा तो असी किहदे खिलाफ खड़े होवांगे जी? जालिम के खिलाफ खड़े। इस फलसफे नू अपनी जिंदगी दे विच बाकी रखना है। ते जिहड़े लोग नमाज नहीं पढ़ते फिर कहते गुनाह छड्डांगे ते नमाज पढ़ांगे। जाती नमाज पढ़नी शुरू नहीं करनी तुसीं ताती गुनाह छुटने कोई नहीं। अच्छा, नमाज ही एक ऐसा जरिया है मुसलमान दे लई ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੁਰਖਾ ਲਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਫੜ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ? ਜਿੱਦਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਲਓ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ। अल्लाह तबारक व तआला दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता कि अखां नाल जिना ना करो, किसी दी बेटी दे लई गलत इरादा ना रखो, किसी दे घर जाओ अपने अंदर जिहड़ा गलत जो अंदर अपने गलत इरादे कायम करोगे अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, फिर ओदे मुताबिक थोड़ी किस्मत तय होनी है। कई लोग जाते पीरां कोल बाबियां कोल, साडे को भी आई जाते 500 रुपए ले लो जी दुआ कर दिओ। हुण जेदी बुढ़ी घर 'च जिंदा होवे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਰ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਲੈ ਲੇ, ਕੋਈ ਤਾਵੀਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਪਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਵੀ, ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਖਤਮ, जिन्नी वारी मर्जी खत्म करा लो, लेकिन जब तक अपनी औलाद कुरान पढ़ के ना बख्शे तो कौन बख्शे? जे डॉक्टर कहता बीमार तुसी हो दवाई तुसी खानी है, फिर यह किदां हो सकता है कि तकलीफ तुहाडे घर चों ही होवे, दुआ कल्ला मैं ही करी जावां? इस वतीरे नूं तब्दील करन दी जरूरत है। इस्लाम एक मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। इस्लाम मजहब नहीं, इस्लाम दीन दा नाम है। मजहब तो कहते इबादत करन दे तरीके नूं, और दीन कहते जिंदगी गुजारन दे तरीके नूं। इस्लाम तां तुहाडे तो तरीका मंगदा है, तुरदे फिरदे उठदे बैठदे चलदे, कि भी तुसीं अपनी जिंदगी अपना जीवन जिहड़ा है अल्लाह और उसदे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला दे हुक्म दे मुताबिक गुजारना है। अल्लाह की चाहुंदे बंदे तो कि जिहड़ा नमाज पढ़े वो गुनाह ना करे, जिहड़ा नमाज पढ़े वो किसी दी बेटी वाल गलत इरादा ना बनाए, जिहड़ा नमाज पढ़े वो हराम काम ना करे। ते नमाज ही एक ऐसी शै है जिहड़ी इस्लाम च मनण वालियां नूं बुराई तो अच्छा, जिस बंदे नूं ये पुछना होवे भी नमाज मेरी होई या नहीं होई, वो मौलवी नूं पुछण दी लोड़ ही नहीं। जे नमाज भी पढ़ रहा ठगी भी मार रहा है, मतलब नमाज नहीं हुई। बुले शाह ने कहा ना, नमाज भी नीती जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, ते आ की कीती जाने हो। मतलब नमाज अगर बुराइयां तो नहीं रोकती, और अगर तुसी दुनिया तो छुटकारा हासिल करना है, परेशानियां तो बहुत सारे लोग परेशान है आजकल, औरतां खास करके बाबियां दे चक्कर 'च फसियां हुई, लोकां दा दिल दुखाना बंद कर दिया। लोकां तो मुराद लोग ही हुंदे है, मुसलमान नहीं हुंदे, हिंदू नहीं हुंदे, सिख नहीं हुंदे, ईसाई नहीं हुंदे, दलित नहीं हुंदे, लोग ही हुंदे है, भावें वो जिस मर्जी धर्म दे होण। जेड़ा बंदा कोई भी आदमी घर च ओहदे कोई बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा, ਇਹਦਾ मतलब वो किसी ऐसे बंदे नूं तकलीफ पहुंचा रहा है, या ऐसे बंदे का उन्हें दिल दुखाया है कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ, ਰਹਿਣ ਲੱਪੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਥਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਰੂਈ ਚੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ दिमाग जिहड़ा है ना वो काम करनों हट गया। ऐसा क्यों होया? हम लोग अलग अलग वजह करेंगे भी, एक बंदा बीमार हो सकता, एक टाइम च पूरा परिवार ही हो गया। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तियां नूं कहंदे अपने, जदों असीं किसी ऐसे बंदे नाल धक्का करदे ना जिहड़ा गरीब हुंदा है, गरीब ना भी होवे, साडे तो माड़ा होवे,
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਭਈਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰੂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ 'ਚ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ, ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਔਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤੰਦਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ, ਫਿਰ ਪੱਤਲ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਲੂਮ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਚਾਹੇ ਰਾਹਗੀਰੀ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਚਾਹੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਤੀ ਅਸੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਨੇ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖਾਨੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ? ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक सहाबी ने अपने गुलाम को कुटिया। फरमाया क्यों मारिया? कि या रसूलल्लाह रोज़ गलती करता। फरमाया रोज़ माफ़ करो, रोज़ माफ़ करो। पूछा या रसूलल्लाह कब तक माफ़ करा? फरमाया जब तक तू अल्लाह तो माफ़ी की उम्मीद चाहो, जब तक तुसी चाहते हो कि माफ़ी, किसी की मजबूरियां का फायदा ना चको। हज़रत साहबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, जैसे अबू अय्यूब अंसारी का मशहूर किस्सा है, घोड़ा खरीदन गए, घोड़े वाले ने कहा असीं तां इंतजार करते ना सी कि गुआंढी मर जाए, फिर ये पुत लड़नगे तो फिर ये पैली खरीदांगे, असीं इंतजार करते हैं कि फलाने का बेड़ा गर्क होएगा, फिर यदा काम करांगे। बुल्ले शाह ने कहा यार दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। ऐसी किहड़ी गल ते खुश हो रहे हैं जिहड़ी अपने नाल नहीं होनी? ऐसी गल ते की खुश होना जिहड़ी साडे नाल होनी नहीं? असल दीन ये गल्लां है जिहड़ियां हुण मैं तुहानूं दस रहा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਣ ਗਏ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਦਿਨਾਰ ਦਾ, ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ 100 ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 200 ਲੈ ਲਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 200 ਲੈ ਲਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 200 ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਲੱਗਦਾ। 500 ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। 1000 ਦਿਨਾਰ ਦੇਤਾ। ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਰ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ 100 ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਪੁੱਛ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ 1000 ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। तो गुलाम ने पूछा साहबी नूं कि सोने तुसीं अगर सस्ता मिलता सी क्यों नहीं लिता? फरमाया अल्लाह दे नबी ने वादा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कि असीं व्यापार च समान खरीदना है, मजबूरियां नहीं खरीदनी। समान खरीदना है, मजबूरियां नहीं खरीदनियां किसी दियां। वो तो मजबूरी च बेच रहे अज। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆ ਫੜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜੇ, ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਕਾਤ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਏ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ, 700 ਫੋਨ ਤੋਂ 1000 ਫੋਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਣਾ 10 ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜੀ? 10 ਵਜੇ ਵੰਡਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਹੋ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮਸਜਿਦ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ? ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਜੀ? ਘਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਸ਼ੁਰੂ? ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਹੈਂ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਲਸੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਪਤੰਦਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਬਸ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਐਂ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੱਭ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਏ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ, ਮਿੱਤਰ ਆਣਗੇ ਖੋਲਾਂਗੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦਰੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਦਰੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
अगर तुसी इन्हां दी सिफात गिणन लगोगे अज भी पूरी दुनिया 'ਚ ऐसे हालात 'ਚ कि जद कि इंसानियत इंसानी कदरों कीमतां नूं भुल गईयां ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 304 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾਓ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਜਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 올ਡ ਹੋਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਬੈਠਾ ਡਾਂਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਡਾਂਗ ਲਈ ਡੇਰੇ ਤੇ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜੰਪੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਪਿਓ ਨੂੰ 올ਡ ਹੋਮ ਛੱਡਿਆਵਾਂਗੇ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਇਸ਼ੋ ਆਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੇਚੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਸਵਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾ ਕੱਟੋ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ 1450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫालतू ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੀਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਦੂਜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਇੰਜਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਤਵੇ ਘੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਫਤਵੇ ਐ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇ ਪੈਂਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਵਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੜਾਤਾ ਫੜ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਈ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨੱਚਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨੱਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀ ਹੁੰਦਾ ਅਣਖ ਜੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ